प्राजस्व फाउंडेशन में आप सौનું स्वागत है। डेली बूस्टर में यूपीएससी, जीपीएससी, एसटीआई, पीआई और डीवायएसओ जेवी परीक्षा की तैयारी कर रहेला विद्यार्थीओ माटे प्रिलिम, मेन्स और इंटरव्यूना पर्सपेक्टिव थी आपणे आज अपनी न्यूज़नी डिस्कशन करीशुं। आ पहला आजना सिविल सर्विस डे नी दरेक विद्यार्थीओने शुभकामना और सिविल सर्विस डे विशेनी तमाम माहिती साथेनी जे पीडीएफ छे आपणा प्राजस्व फाउंडेशनना टेलिग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जेनी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, त्यांथी तमे मेळवी शको छो। तेनी विस्तृत माहिती आपणी एक्जाम माटे उपयोगी दरेक माहिती त्यांथी तमे मेळवी शको छो। बात करिए आपणे आजना प्रथम मुद्दानी के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जे आपणे 2015 सालनी अंदर भारतनी अंदर लाववामां आवी तेना विशेनी आपणे चर्चा करी के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ताजेतरमां भारत सरकारे आरबीआईना परामर्शथी एप्रिल 2020 थी सप्टेम्बर 2020 सुधीमां सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बहार पाडવાનો निर्णय लीधो छे। कारण के कोविड-19 कारण विश्वभरना जे नाणाकीय बजारनी अंदर अनिश्चितताओना समयनी अंदर जे रोकाणकारोनी अंदर असलामती अने जे अधीरता जो देखाई रही है, जेना कारणे एमने पोताना नाणां डूबवानी जे संभावनाओ देखाय छे। परिणामे ते लोको त्यांथी जे फाइनान्शियल मार्केट छे त्यांथी नाणां उठावी अने सोनामां इन्वेस्ट करी रह्या छे। तो सोनानी जे भौतिक खरीदी छे तेने अटकावी शकाय अने रोकाणकारोने श्योर करी शकाय माटे आ योजना लाववामां आवी छे। बात करिए भारत सरकार वती आरबीआई द्वारा आ गोल्ड बॉन्ड इश्यू करवामां आवशे अने आ योजनानी शरूआत वर्ष 2015 में करवामां आवी हती, जे मैं तमने पहला ज कही दीधुं छे। जेनो मुख्य उद्देश्य हतो के सोनानी भौतिक मांगने घटाडवानो अने स्थानिक बचतनो एक भाग जे सोनानी खरीदी माटे वपराय छे तेने नाणाकीय बचतमां खसेडवानो छे। तेमां लघुत्तम रोकाण तमारुं केटलुं हशे? 1 ग्राम सोनानी मंजूरी आपवामां आवी छे। सौप्रथम तो समझिए कि आ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होय छे शुं। सामान्य रीते आपणे आपणा रोकाणकारनी दृष्टिए जोवा जईए तो रोकाणकार एक इन्श्योर जे इंस्ट्रुमेंट तरीके सोनानो उपयोग करता होय छे के ज्यां आगळ एमने कोईपण प्रकारनी संभावनाओ एवी देखाय छे के आवनारा समयनी अंदर जे सोनानो भाव छे वधवानो छे। परिणामे लोको द्वारा सोनामां इन्वेस्ट करवामां आवे छे। परंतु सोनू एक एवी वस्तु है कि जेनी अंदर तमे पैसा तमे इन्वेस्ट करवा मांगो छो, जेटली तमे सोनानी खरीदी करता जशो तेम तेम सोनानो भाव शुं थतो जशे? वधतो जशे। अने सोनानो अने करंट एकाउंट डेफिसिट जे चालू खाता घाटो कहेवाय एनो एकबीजानो एक सीधुं ज रिलेशन होवाने कारणे शुं थई रह्युं छे कि सोनाना कारणे करंट एकाउंट डेफिसिट वधवानी संभावना छे। हवे आपणे अहींया समजीए कि आ समयनी अंदर रोकाणकारो जो सोनानी अंदर वधारे रोकाण करशे परिणामे सोनानी मांग वधारे ऊभी थशे अने सोनू बहारथी आयात करवानुं होवाथी शुं थशे कि भारतनी करंट एकाउंट डेफिसिट वधती जशे। मतलब ए थशे कि कोविड-19 ना कारणे जे मार्केटनी अंदर ऑलरेडी अत्यारे आपणे स्लोडाउन परिस्थितिमां चाली रह्या छीए ए ज संजोगोनी अंदर जो आपणी करंट एकाउंट डेफिसिट वधारे वधी गई तो एक समय एवो आवी जशे कि आपणे डिप्रेशन एटले के प्रॉपर मंदीनी अंदर जता रहीशुं, ज्यांथी संभळवा माटे जरूरी छे कि सोनानी भौतिक खरीदीने शुं करवामां आवे? अटकाववामां आवे। तो सोनानी भौतिक खरीदी करवामां शा माटे आवे छे? एक तो सौथी पहेला तो रोकाण छे। बीजी वस्तु है कि भारतीय समाजनी अंदर रहेली अमुक जे रीति रिवाजों जेनी अंदर आपणे लगन है कि कोईपण प्रकारनी जे सामाजिक रीति रिवाजों दरमियान सोनू ए देखाव माटे अने एकबीजाने देखाड़ा करवा माटे पण खरीदी करवामां आवे छे। बीजी वस्तु है कि सोना प्रत्येनी आपणी जे इमोशनल एटेचमेंट जे छे कि सोनू फॉर एक्जाम्पल तरीके तमे जुओ कि अत्यारे भारतनी अंदर अने मंदिरोनी अंदर एटલું सोनू पड़ी रह्युं छे कि जे एक डेड एसेट तरीकेनुं काम करी रही है। घरमां पड़ेलुं सोनू के जे घरेણા तरीके तमे वापरता हो सामान्य रीते शुं होय छे कि कोईपण तमारा रिश्तेदार द्वारा आपवामां आवेलुं होवाथी एनी साथे आपणो इमोशनल एटेचमेंट होय छे। अमारा फाधरे आपेलुं छे, अमारा मधरे आपेलुं छे, जेने कोईपण प्रकारनुं एने वेची ना शकाय अथवा तो आ ना करी शकाय। परंतु ओरिजिनल रीते आपणे जोवा जईए तो मिलकतनो मतलब ज ए छे कि कोईपण आपणे मिलकतनी डेफिनेशन अथवा तो एनो सामान्य समझण समझीए तो जे वस्तु तमने पैसा उत्पन्न करीने आपती होय ए तमारी मिलकत होय छे ने। ज्यारे कोईपण मिलकत ए पोतानुं फरज न बजावी शके तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थई जशे। एटले के एनपीए मिलकत राखी मूकवी ए पण आपणा माटे हितावह नथी। सामान्य रीते जे केपिटलिज्म अर्थव्यवस्थाओ जे छे अमेरिका छे सामान्य परिस्थितिमां त्यां आगळ आ रीतनी वस्तु नथी। मिलकत छे तो मिलकत छे, जो मिलकत ए पोतानुं रिवॉर्ड नथी आपी शकती तो एनो निकाल करो अने वेची दो। सेम परिस्थिति गोल्ड साथे जेवी रीते भारतमां छे ए ज परिस्थिति जमीन साथे पण छे। जमीन साथे पण आपणुं आज रीतनुं छे। जमीन साथे पण आपणे एवी रीते जोडाયેલા एटेचमेंट होय छे कि लोको एनो कोईपण निकाल करता નથી। જ્યારે કેપિટલિઝમ સિસ્ટમ એટલે કે મૂડીકૃત અર્થવ્યવસ્થાઓની અંદર આ રીતની પરિસ્થિતિ હોતી નથી। મિલકત જો રિવોર્ડ ના આપી શકે, પૈસા કમાવીને ન લાવી શકે તો એનો નિકાલ કરવો અર્થવ્યવસ્થાની માટે સૌથી સારામાં સારું પગલું હોઈ શકે।
લઘુત્તમ રોકાણની મર્યાદા કીધી રીતે 1 ગ્રામ તમે સોનાની મંજૂરી લઈ શકો. એટલે સેમ કન્ડિશનની અંદર શું કરવામાં આવશે, જે માર્કેટની અંદર સોનાનો ભાવ ચાલે છે એ જ રીતનો તમને સોનાનો બોન્ડ આપવામાં આવશે. એટલે કે જો તમે સોની પાસે જઈ અને 1 ગ્રામ સોનું ખરીદો છો તો તમારી પાસે સોનું આવશે. સોનું આવશે તો એ સોનું લાવ્યા પછી તમે ઘરે આજે તમે 40,000ના ભાવેથી સોનું ખરીદ્યું અને ઘરે લાઈન મૂકી દેશો. એ જ પરિસ્થિતિની અંદર તમારે બેંકમાં જવાનું રહેશે, 40,000 રૂપિયા ભરી અને એક કાગળ આપશે જેને આપણે ગોલ્ડ બોન્ડ કહીશું, એ તમારે લાવીને ઘરે મૂકી દો તમે. સેમ કન્ડિશન, પેલું સોનું આવ્યું. આ જે રીતે તમે ભૌતિક સોના સાથે જે વસ્તુ કરી શકો એ વસ્તુ તમે બોન્ડ સાથે કરી શકો, ફક્ત એનો આકાર ના બદલી શકો. એટલે કે સોનાને આપણે ગીરવે મૂકી શકાય તો બોન્ડને પણ ગીરવે મૂકી શકાય. એ સોનાને આપણે બીજાને વેચી શકાય તો બોન્ડને પણ તમે બીજાને વેચી શકો. તમે સોનાનો ઘાટ કરી શકો, બોન્ડનો ઘાટ ના થઈ શકે. જે પ્રકારનું હોય એ જ પ્રકારનો બોન્ડ જે કાગળના અંદર હશે એટલા માટે. પરંતુ સોના કરતાં પણ એક વસ્તુ સારી ગોલ્ડ બોન્ડમાં હોય છે કે ગોલ્ડ બોન્ડ ઉપર તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે. અને ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે 2.5% વ્યાજ દરે તમને 6 માસિક દરે તમને શું મળશે, ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. જ્યારે ગોલ્ડની અંદર તો આપણને ઇન્ટરેસ્ટ મળતું નથી, જે પડ્યું છે એ જ રહેશે, જે ભાવ વધશે એ જ વધશે. સેમ કન્ડિશનમાં સોનાનો ભાવ વધતા તમારા બોન્ડનો ભાવ પણ શું થઈ જશે, વધી જશે. જે બજાર ભાવ હશે એ ભાવે તમને પૈસા મળશે. અને સામાન્ય રીતે 8 વર્ષનો એનો સમયગાળો છે, જેમાં 5મા વર્ષથી શું છે, બહાર નીકળવાનું. એટલે કે 5મા વર્ષથી તમે બહાર નીકળી શકો છો, એને તમે પાછા તમે બેંકને આપી અને તમારી પૈસા તમે મેળવી શકો છો. તો ગોલ્ડ બોન્ડ એ ભૌતિક સોનાને અટકાવવા માટેનું એક સારામાં સારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે આપણે અત્યારે માર્કેટમાં જોઈ શકીએ છીએ. અને આવનારા સમયમાં કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટને અટકાવવા માટે જરૂરી છે કે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો વધારે ને વધારે ઉપયોગ થઈ શકે. અને જો આપણામાંથી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓના જે મા બાપ છે એ સેક્ટરની અંદર જો રોકાણ કરવા ઈચ્છતા હોય તો એ લોકોને આપણે સજેસ્ટ કરી શકીએ અને આપણે સલાહ આપવી જોઈએ કે આ વસ્તુ તમે ગોલ્ડ બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, ના કે ભૌતિક સોનાની અંદર. બીજી વાત કરીએ તો આ બોન્ડ નિવાસી ભારતીય વ્યક્તિઓ, હિન્દુ અવિભાજિત પરિવારો, ટ્રસ્ટ, યુનિવર્સિટીઓ અને સખાવતી સંસ્થાઓ સિવાય અન્ય કોઈને વેચાણ કરવામાં આવશે નહીં. રોકાણકારો આ બોન્ડ્સ નિયુક્ત અનુસૂચિત વેપારી બેંક, એટલે આપણે ભણ્યા હતા શેડ્યુલ કોમર્શિયલ બેંક જેને કહેવાય, કે જેમાં પબ્લિક, પ્રાઇવેટ અને ફોરેન બેંકનો સમાવેશ થતો હતો. એટલે કે સ્મોલ ફાઇનાન્શિયલ બેંક અને પેમેન્ટ બેંક સિવાય, એટલે એ બંનેનો એમાં સમાવેશ થતો નહોતો. એમનો ડિફરન્શિયલ બેંકમાં થાય છે. સ્ટોક હોલ્ડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, નિયુક્ત પોસ્ટ ઓફિસ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જમાંથી તમે આની ખરીદી કરી શકો છો. વાત કરીએ એના ફાયદાની તો સૌથી પહેલાં તો તમને શું મળશે, ડાયવર્સિટી મળશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની ડાયવર્સિટી એટલે કે વિવિધતા જેને કહેવાય છે, કે રોકાણો માટે પોર્ટફોલિયો માટે તમને તમારા રોકાણમાં શું મળશે, વિવિધતા મળશે. અને તમારી પાસે એવું એક શ્યોર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે કે જે આવનારા સમયની અંદર તમને સારું એવું રિવોર્ડ આપી શકે છે. સોનામાં રોકાણ હંમેશા સારું માનવામાં આવે છે અને આ યોજનામાં મૂડીના મૂલ્યમાં વધારાની સાથે રોકાણ અને ચોક્કસ વ્યાજનો દર પણ મળશે, જેથી તમે શ્યોર સાથે તમે રિવર્ટ પણ મેળવી શકશો. અને વધુમાં તેને પરિપક્વતા પર કોઈ ચાર્જ લાગતો નથી, કે જ્યારે પરિપક્વ થશે જ્યારે તમારી પાસે અમાઉન્ટ થશે તો કોઈ પણ અમાઉન્ટ કાપવામાં આવતી નથી અને ટેક્સ પણ પ્રોપર રીતે વધારે લગાવવામાં આવતો નથી, અથવા તો જે નિર્ધારિત પહેલેથી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન હોય છે એના કારણે આપણને ફાયદો રહે છે. આખરે સોનાની ભૌતિક રીતે સંગ્રહની જરૂર ન હોય રોકાણ કરવા માટેનો, અને સોનું તમારા ઘરે પડ્યું છે, તમે એનો સંગ્રહ કરો છો. એક સમય એવો આવે છે સિક્યુરિટીનો પ્રોબ્લેમ રહે છે અને એક સમય એવો બી આવે છે કે આપણે એને સાચવવા માટે તમારે બેંકમાં પૈસા બી આપવા પડે છે. તો આ બે રીતે તમે બચી શકો છો, એક તો સિક્યુરિટીથી અને તમે જે બેંકને બેંક ચાર્જિસ ચૂકવો છો, લોકર ચાર્જિસ ચૂકવો છો, એનાથી પણ તમે બચી શકો છો. અને દરેક ડાયમેન્શનથી આપણે ન્યૂઝને જોવા જોઈએ. એટલે કે એને ગેરફાયદાની વાત કરીએ તો લાંબા સમયગાળાનું રોકાણ, જેથી તે તાત્કાલિક વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ નથી. કારણ કે આપણે જોયું કે ભાઈ 8 વર્ષનો સમયગાળો છે, 5મા વર્ષ સુધી તો તમે એને કોઈ પણ તમે એમાંથી બહાર નીકળી શકવાના નથી, પર્ટિક્યુલર COVID-19માંથી બહાર નીકળવા માટેની જે યોજના છે માટે. સાથે સમજીએ હવે આપણે પરમાણુ પરીક્ષણ ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ વિશેની. તો USA એટલે કે યુનાઇટેડ જે આપણે USA જે અમેરિકા છે એના એક વિભાગ દ્વારા એક અહેવાલમાં જણાવ્યું કે ચીને ગુપ્ત રીતે પરમાણુ પરીક્ષણ કરાવ્યું છે અને તેની લોકનૂર પરીક્ષણ સાઇટ ઉપર 0 યીલ્ડ પદ્ધતિ અપનાવી અને આ પરીક્ષણ કર્યા હોવાની શક્યતા દર્શાવી છે. હવે આપણે સમજીએ કે તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન પર કે પરમાણુ પરીક્ષણ કરવામાં આવે ત્યારે કઈ રીતના જે આપણે જેને કહીએ છીએ ચેઇન રિએક્શન ઉત્પન્ન થતા હોય છે. જ્યારે પણ તમે 0 યીલ્ડ પદ્ધતિ કોઈ પણ દેશ દ્વારા અપનાવી અને પરમાણુ પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે શું થાય છે કે પરમાણુ પરીક્ષણ વખતે જોવા મળતી વિસ્ફોટક જે સાંકળ પ્રક્રિયા છે જેને કહીએ છીએ આપણે ચેઇન રિએક્શન, એ જોવા મળતા નથી અને જેના કારણે એ બહુ બહાર રીતે ન્યૂઝ તમને દેખાતા નથી અને દેખીતી રીતે તમને બીજા દેશને આની જાણ પણ થતી નથી.
વાત કરીએ તો કોમ્પ્રિહેન્સિવ ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ બેન ટ્રીટી, જેને CTBT કહીએ છીએ આપણે, સંધિ અનુસાર વિશ્વમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પરમાણુ પરીક્ષણ વિસ્ફોટ પર શું કરવામાં આવ્યું છે? પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 1994માં જીનીવામાં નિશસ્ત્રીકરણ પરના પરિષદમાં આ સંધિની વાટાઘાટ કરવામાં આવી હતી અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રની મહાસભા દ્વારા તેનો સ્વીકાર પણ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સહી માટે 1996માં ખોલવામાં આવી હતી અને તેના ઉપર હાલમાં 184 દેશો દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે. તેમાં પરીક્ષણ વિસ્ફોટને શોધવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, જેને કહેવાય છે IMS, સહિત વિસ્તૃત ચકાસણી જેવી બાબતોનો પણ સમાવેશ થાય છે. રશિયા, ફ્રાન્સ અને બ્રિટન વિશ્વની 5 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત પરમાણુ શક્તિઓમાંથી 3 દ્વારા CTBT પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. એટલે કે અમેરિકાએ હજુ સુધી હસ્તાક્ષર કર્યા નથી અને તેને બહાલી આપી છે, જેને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો બનાવવા માટે હજી પણ 44 દેશો દ્વારા બહાલી આપવાની જરૂર છે. વાત કરીએ, જ્યારે ચાઇના અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ 8 હસ્તાક્ષરોમાં સામેલ છે, જેને તેને બહાલી આપી નથી, એટલે હજુ સુધી એમણે બહાલી આપી નથી. એવા 8 હસ્તાક્ષરમાં હજુ પણ એવો સામેલ છે જે પરમાણુ પરીક્ષણ ઉપર પ્રતિબંધ લાદતા નથી. તેવા જ ઉપર અમેરિકા અને ચાઇના દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? સાઇન કરવામાં આવે છે. ન્યૂ સ્ટાર્ટ એટલે TT, જેને આપણે સંધિ ચીનની પરીક્ષણ પ્રવૃત્તિઓ અંગેની ચિંતાઓને ધ્યાન રાખીને USA દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ અને રશિયા વચ્ચેની ન્યૂ સ્ટાર્ટ ટ્રીટી માટેની વાટાઘાટોમાં ચીનને પણ જોડાવવું જોઈએ તેવો અભિપ્રાય આપવામાં આવ્યો છે. વાત કરીએ કે ન્યૂ સ્ટાર્ટ TT એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ અને રશિયન ફેડરેશન વચ્ચે પરમાણુ હથિયારો ઘટાડવાની એક સંધિ છે અને સાથે સાથે આ લોકો એવું પણ ઈચ્છી રહ્યા છે કે ન્યૂ સ્ટાર્ટ TT ની અંદર હવે શું થાય કે ચાઇના પણ જોડાવે, કારણ કે આ પરિસ્થિતિ અત્યારે તમે જુઓ કે COVID-19ના કારણે અત્યારે સૌથી સુપર પાવર તરીકે ચાઇના ઉભરી રહ્યું છે. તો જરૂરી છે કે એને રોકવામાં આવે અને એને સીમિત મર્યાદિત પરમાણુ હથિયાર સાથે જ એને રહેવા દેવામાં આવે, એ પણ અત્યારે જરૂરી છે. કારણ કે બાયોલોજિકલ વેપન્સ દ્વારા જો આ વર્લ્ડ વોર 3 જેવી કન્ડિશન જો નિર્માણ પામી હોય તો આની અંદર જો કોઈ પણ એવી પરિસ્થિતિ અથવા તો ઊંચ નીચીની એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું અને જો ન્યુક્લિયર વેપન્સનો ઉપયોગ થયો તો વિશ્વ એ તરફ જશે કે જે તરફ આપણે કોઈ ઈચ્છતા નથી કે એ તરફ વર્લ્ડ વોર 3ના પ્રોપર એદાણ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. વાસેનાર સંધિની વાત કરીએ તો પરમાણુ, જૈવિક અને રાસાયણિક શસ્ત્રો અને સાધનોના નિકાસ તથા સ્થાનાંતર માટેની વાસાનેર સંધિ છે. યાદ રાખીશું આપણે અને આના ટુ ધ પોઈન્ટમાં આપણે કોઈવાર એની પણ ચર્ચા પણ આપણે કરવાના છીએ. ન્યુક્લિયર સપ્લાય ગ્રુપ એટલે કે જેને કહેવાય છે આપણે NSG ગ્રુપ, પરમાણુ નિકાસ કરતા દેશોની બનેલી એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે જેનો હેતુ પરમાણુ શસ્ત્રોના વિકાસ, સામગ્રી અને તેનાથી સંબંધિત ટેકનોલોજીના નિકાસને અટકાવીને પરમાણુ શસ્ત્રોના પ્રસારને નિયંત્રિત કરવાનું છે. તેની રચના મે 1974માં ભારત દ્વારા કરવામાં આવેલા પરમાણુ પરીક્ષણોને પગલે કરવામાં આવી હતી. 1974માં જે આપણે પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યું જ્યારે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી હતા, ત્યારબાદ આ ન્યુક્લિયર ગ્રુપની અને નવેમ્બર 1975માં તેની પ્રથમ બેઠક લંડનમાં યોજાઈ હતી. વર્ષ 2017 સુધીમાં 48 સભ્ય દેશો છે. ભારતના સઘન પ્રયત્નો હોવા છતાં પણ ભારતને હજુ સુધી NSGમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું નથી. પરમાણુ શસ્ત્રોના પ્રસાર સંધિ એટલે કે જેને આપણે NPT કહીએ છીએ, તે પરમાણુ શસ્ત્રોની સ્પર્ધા અને તેનાથી સંબંધિત ટેકનોલોજીને વધારીને મર્યાદિત કરવાના હેતુ માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ છે. જૂન 1968માં UN ની સામાન્ય સભા દ્વારા NPTને સમર્થન આપવામાં આવ્યું અને તે માર્ચ 1970માં અમલમાં આવી હતી. દુનિયામાં કુલ 9 રાષ્ટ્ર પાસે પરમાણુ શસ્ત્રો છે અને સાથે સાથે NPT ઉપર હજુ સુધી ભારતે સાઇન કરી નથી, કારણ કે NPT ઉપર સાઇન કરતાની સાથે તમે NSGમાં અથવા તો નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલની અંદર તમે જઈ શકવાના, તમારા NSG ગ્રુપમાં જવાના આપણો જે ધ્યેય છે એ સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ ભારત પોતાના સોવરેનિટી એટલે કે જે સર્વોપરી સત્તા અને ઇન્ટિગ્રિટી સાથે જોડાયેલા, રાષ્ટ્રીય એકતા અખંડતા સાથે જોડાયેલા હિત સાથે કોઈપણ પ્રકારનું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા ઈચ્છતું નથી. સાથે વાત કરીએ RBI દ્વારા કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં વિસ્તૃત લોન માટે અમુક લાભ આપ્યા સિવાય નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓને સહાયતાના ઘણા પગલાં આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો જોઈએ કયા કયા પગલાં છે. તો એને કહીશું આપણે TLTRO એટલે કે ટાર્ગેટેડ લોંગ ટર્મ રેપો ઓપરેશન. RBI એક યોગ્ય પ્રમાણના હપ્તામાં ₹50,000 કરોડની કુલ રકમ માટે TLTRO 2.0 કરશે. આમાં શું હશે કે બેંકોએ આ અંતર્ગત મેળવેલા ભંડોળનું રોકાણ ગેટ્સ બોન્ડ્સ
બોન્ડ્સ છે, કોમર્શિયલ પેપર છે અને એનબીએફસીના કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચરમાં એમણે રોકાણ કરવાનું રહેશે. એટલે બેંકને આ એક ટાર્ગેટેડ રેપો રેટના આધારિત તમને એ ફંડ આપવામાં આવશે અને આ ફંડમાં પર્ટિક્યુલર બેંકને કહેવામાં જ આવ્યું છે કે તમારે આની અંદર જ તમારે રોકાણ કરવું પડશે. આરબીઆઈને નક્કી કર્યા અનુસાર નાના અને મધ્યમ કદના અને માઇક્રો ફાઇનાન્સની સંસ્થાઓ એટલે કે એમએફઆઈ માઇક્રો ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન તેમાંથી ઓછામાં ઓછા 50% ભંડોળ પ્રાપ્ત કરશે. આ સુવિધા હેઠળ બેંકો દ્વારા કરવામાં આવેલા રોકાણને હેલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી પોર્ટફોલિયોમાં સામેલ કરવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સમજીએ કે હેલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી એટલે કે એવી સિક્યુરિટી જે કંપનીઓ ખરીદીને પુખ્ત ન થાય ત્યાં સુધી પોતાની પાસે રાખશે. એટલે કે કંપનીઓ પોતાની પાસે જ સિક્યુરિટી રાખશે જ્યાં સુધી એની મેચ્યોરિટી ન થાય. આરબીઆઈના આ પગલાંથી અમુક અંશે એનબીએફસી અને એમએફઆઈને તરલતામાં થતી સમસ્યા હળવી કરવામાં મદદ રહેશે. કારણ કે જરૂરી છે કે કોવિડ-19 પછી જે આપણે બહાર આપણી અર્થવ્યવસ્થાને પ્રોપરલી વેગ આપવા માટે જરૂરી છે કે બેન્કિંગ સેક્ટરની સાથે સાથે એનબીએફસીને પણ એટલું જ સુદૃઢ અને સશક્ત કરવામાં આવે જેના કારણે આપણી જે આર્થિક પરિસ્થિતિઓ જેમાં આવેલી જે ખામીઓ છે એને આપણે શું કરી શકીએ, દૂર કરી શકીએ. ટાર્ગેટેડ લોંગ ટર્મ ઓપરેશનને આપણે સમજીએ તો એલટીઆરઓ એક સાધન છે જે બેંકને રેપો રેટના દરે આરબીઆઈ પાસેથી 1 અથવા 3 વર્ષ સુધીના ભંડોળને જામીનગીરી તરીકે સમાન અથવા વધુ સમયગાળાની સરકારી સિક્યુરિટીઝ પૂરી પાડવામાં આવે છે. આપણે જ્યારે રેપો રેટ ભણ્યા હતા તો આપણે સમજ્યા હતા કે રેપો રેટની અંદર શું હતું કે જે સરકાર જે તે બેંકને જે આપે છે એ ટૂંકા ગાળા માટેની લોન હતી, પરંતુ આ એક પર્ટિક્યુલર રેપો રેટના આધારે જ તમને લોંગ ટાઈમ લોન પ્રોવાઈડ કરશે આરબીઆઈ. આ વખતે તેને ટાર્ગેટેડ લોંગ ટર્મ રેપો ઓપરેશન કહેવામાં આવ્યું કારણ કે આરબીઆઈ દ્વારા નક્કી કર્યા અનુસાર આ વિકલ્પ હેઠળ નાણાંની પસંદગી કરનારી બેંક રોકાણ ગ્રેડના બોન્ડ્સમાં જ કરશે. એટલે કે તમે પૈસા લઈ જઈ રહ્યા છો આરબીઆઈ પાસેથી, તમે પૈસા રેપો રેટના આધારે લઈ રહ્યા છો, પરંતુ આરબીઆઈએ કરેલા ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે જ તમારે એની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા પડશે. કોવિડ-19 ફાટી નીકળ્યા પછી રજૂઆતોને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે દરેક સેક્ટર વાઇઝ આપણે જેને પ્રાયોરિટી સેક્ટર લેન્ડિંગ કહીએ છીએ એ પીસીએલ જો નોર્મ્સ પ્રોપર લાગુ નહીં કરવામાં આવે તો એ સંજોગોનું નિર્માણ થશે કે જેની પાસે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોપર અવેલેબલ હશે એ સેક્ટરનો પ્રોપર વિકાસ થઈ જશે અને બાકીના સેક્ટરો શું થશે કે એ પણ હજુ પાછા રહી જશે. અને આવો સમય ફરીવાર એ આપણને મળવાનો નથી કે અત્યારે આપણે જે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ પછી જ્યારે અર્થવ્યવસ્થાઓ જ્યારે શરૂ થશે ત્યારે આપણી પાસે એ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી અવેલેબલ છે કે આપણે આપણા સર્વાંગીક વિકાસ એટલે કે બધા જ ક્ષેત્રોનો એક સાથે વિકાસ કરી શકીએ. પરંતુ રીકેપિટલાઇઝેશન આની માટે સૌથી મોટું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવશે, સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે, તો જ આપણા બધા જ સેક્ટરનો વિકાસ સંભવ બનશે. વાત કરીએ કેન્દ્ર સરકારના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયે ભારતના સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાર્કમાં કાર્યરત નાના ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ને સ્મોલ આઈટીસ જેને કહે એકમોને ભાડા ફીની માફી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે અને જેના કારણે ઘણો બધો આ લોકોને ફાયદો થવાનો છે. અને જેમાં આપણે સમજીએ કે કોવિડ-19ના કારણે થયેલા લોકડાઉનના સમયે આઈટી અને તેને સંલગ્ન સેવાઓ માટે ફાયદાકારક થશે. આઈટી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા એકમોમાં લઘુ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો પણ રહેલા છે અને આ નિર્ણયથી 60 જેટલા સ્ટીપી કેન્દ્રોથી કાર્યરત 200 જેટલા આઈટીસ એમએસએમઈને લાભ થશે. અને આ અંતર્ગત શું કરવામાં આવશે 1 માર્ચથી લઈ અને 30 જૂન સુધીના 4 મહિનાના ભાડા માફીનો કુલ ખર્ચ આશરે 5 કરોડ રૂપિયા જેટલો કોના દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે, સરકાર દ્વારા ભોગવવામાં આવશે. તો સમજીએ આપણે કે સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાર્ક્સ ઓફ ઇન્ડિયા શું છે. તો તેની સ્થાપના થઈ હતી 1991માં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય હેઠળ એક સ્વાયત્ત સોસાયટી તરીકે કાર્ય કરી રહી છે અને તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે તો કે દેશમાંથી સોફ્ટવેર નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. અને હાલમાં તેમાં લગભગ 5000થી વધુ એકમો અત્યારે નોંધાયેલા છે અને એને અંતર્ગત સેવાઓ મેળવી રહ્યા છે. વાત કરીએ તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ કમિટીની બેઠક સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરતા વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા યોજવામાં આવી. તો એની આપણે ડેટા વિશેની માહિતી લઈએ તો આ મીટિંગનો હેતુ હતો વૈશ્વિક નીતિ એજન્ડા, અપવાદરૂપ સમય અને અપવાદરૂપ ક્રિયાઓ. કે આ દરમિયાન આપણે અપવાદરૂપ સમય એટલે વાત કરીએ કે કોવિડ-19ના કારણે જે અર્થવ્યવસ્થાની અંદર જે વિપરીત પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તેમાંથી નીકળવા માટેની વાતો અહીંયા કરવામાં આવી. આઈએમએફસીના સભ્યો દ્વારા કોવિડ-19નો સામનો કરવા માટે સભ્ય દેશો દ્વારા કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ અને
એના પગલાઓ વિશેની અહીંયા જાણ કરવામાં આવી. ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ કમિટી એટલે IMF શું છે તેના વિશેની માહિતી જોઈએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ એટલે કે IMF મંત્રી સ્તરની સમિતિ છે. તે વર્ષમાં ઓક્ટોબર અને એપ્રિલ 2 વખત મળે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રણાલીના સંચાલન અંગે ચર્ચા કરે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમને કઈ રીતે આપણે રન કરવી જોઈએ તેના વિશેની વાત થશે અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રને અસર કરતી અન્ય બાબતો પર આ જે કમિટી છે એના દ્વારા શું કરવામાં આવે છે સલાહ આપવામાં આવે છે. વાત કરીશું આપણે વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે. 18મી એપ્રિલને વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે વિશ્વ વારસા દિવસ અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર મોન્યુમેન્ટ્સ એન્ડ સાઇટ્સ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો તેના વિશેની આપણે અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન મેળવીએ તો ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓન મોન્યુમેન્ટ્સ એન્ડ સાઇટ્સ દ્વારા આ વિશ્વ વારસા દિવસની શરૂઆત 1982માં કરી અને યુનેસ્કો દ્વારા તેને 1983માં શું કરવામાં આવી મંજૂરી આપવામાં આવી અને આ જે ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓન મોન્યુમેન્ટ્સ એન્ડ સાઇટ્સ જે છે તે યુનેસ્કો સાથે સંકળાયેલી વૈશ્વિક બિન સરકારી સંસ્થા છે. તેનો મુખ્ય ધ્યેય શું છે તો તેનો મુખ્ય ધ્યેય સ્મારકોના નિર્માણ, રક્ષણ, ઉપયોગ અને જગ્યાઓને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. તે વર્લ્ડ હેરિટેજ કમિટીની સલાહકારી સંસ્થા તરીકે કામ કરે છે અને સાંસ્કૃતિક વિશ્વના વારસાઓના નામાંકનોની સમીક્ષા પણ કરે છે. ભારતમાં અત્યારે ટોટલ 38 વૈશ્વિક હેરિટેજ જગ્યાઓ છે જેમાં 30 સાંસ્કૃતિક, 7 કુદરતી અને 1 મિક્સ સાઇટ તરીકે દરજ્જો ધરાવે છે. વાત કરીએ ગ્રીન પીટ વાઇપરની તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં આ મળી આવ્યો છે જે એક પ્રકારનો લાલ કલરના જે લીલો સાપ હોય છે જેને આપણે સામાન્ય ભાષાની અંદર લીલોતરો કહેવામાં આવે છે. તો અરુણાચલ પ્રદેશના તાજેતરમાં જ ગ્રીન પીટ વાઇપરની નવી શોધ કરવામાં આવી છે જેને ટાઇમેરેસુરસ સાલાઝાર નામ આપવામાં આવ્યું છે અને તે અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર આવેલા પક્કા ટાઈગર રિઝર્વમાંથી મળી આવ્યો છે. તો આ સાથે જ આપણે આજના ન્યૂઝ બુલેટિન ડેલી બુસ્ટરની સમાપ્તિ કરીશું. સાથે જ તમે પ્રાજસ્વ ફાઉન્ડેશન સાથે તમે સોશિયલ મીડિયા કનેક્ટિવિટી અને હજુ સુધી જો તમે પ્રાજસ્વ ફાઉન્ડેશન યુટ્યુબ ચેનલ અને ટેલિગ્રામ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય, જોઈન્ટ ના કરી તો જોઈન્ટ કરો જેથી તમને અમૂલ્ય મટીરિયલ મળી શકે અને સાથે સાથે તમે આપણા નવા આવનારા વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો. અને આજનો આપણો હાઉ ટુ ક્રેક UPSC GPSC વિડીયો જો હજુ સુધી તમે ન જોયો હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર જઈ અને તમે જુઓ. સાથે જ તમે પ્રાજસ્વ ફાઉન્ડેશન સાથે સોશિયલ મીડિયા કનેક્ટિવિટી સાથે પણ જોડાઓ અને બની શકે એટલા લોકડાઉનનો સદુપયોગ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.